യൂഷ്വലി ഫുഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ ഫുഡിനെ പറ്റി പാഷനറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഫുഡിനെ പറ്റി പാഷനറ്റ് ആണ്. പാരഗൺ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ഹാൻഡഡ് ഓവർ ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്കിൾ അതിനെ കാണുന്നത് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു പാഷനാണോ അതോ ഒരു ഓൺടർപ്രണോറിയൽ പാഷനാണോ? അത് ഏതൊരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പാരഗൺ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ സുമേഷ് ഗോവിന്ദ് എന്നുള്ള വ്യക്തി കാണുന്നത്? ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ബോറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ. ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് വെൻ മൈ ഡാഡ് ഡൈഡ് അറ്റ് 14 years old. അപ്പോൾ അതിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയമാണ് തോന്നുന്നത്. പല ആൾക്കാർ വരുന്നത് കണ്ടമാനം സ്റ്റാഫ് ഓറിയൻറ്റഡാണ്, പിന്നെ കംപ്ലയിൻസുകൾ പല ഇതുമായിട്ട് ഒരു ക്ഷാമമില്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് പറയാറ്, എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് പല നമ്മളൊക്കെ like every youngster, I was interested in films, novels, literature, all those things, and this is like totally different. This is very mundane, monotonous work. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ വാസ് ദോസ് ഡേയ്സ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ. But then as fate decided, I was very much philosophically inclined. I was passionate about philosophy, literature and all that. But some incident made me realize that ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ്. If you get into maybe any field for that matter, not just restaurant industry, any tough business can be as philosophical if you put your totally into it. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം റിവീൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. Every day you are evolving as a person. First of all, I think every philosophy teaches you to evolve as a person, and this every day there are challenges, issues, and like you say, if you have to stay in this field, you have to put your whole, you have to focus, and focus is all about philosophy, where how you learn to be meditate on something, and Paragon helped me to do that. And Paragon is just an expression of my real passion, which is philosophy. To love everything that you do. I mean, there's an old saying, you have to be in a field where you love, so that you are not working a day, you are doing it. But for me it's otherwise. I've learned to love what I'm falling into, that's all. That is such a good way to put it. A lot of us struggle to find what we love, and then അതിനൊരു ടൈം എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് passionate ആണെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. This is another way to think. Yeah, you can be in love with anything for that matter. You understand that, I mean, it has got so much of depth in it. Every field has got depth in it. How genuine, sincere you are going about it. That's all. Awesome. Like, that's a new learning curve for me. എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, Paragon is now on the world map with its food ranking, biryani being on the top, and South Indian, like ഒരു കേരള ഫുഡിനെ ഗ്ലോബൽ മാപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. But when it comes to business or an entrepreneurial venture, as an entrepreneur, we need to constantly evolve. We need to change with the changing times. And Paragon has seen that change also. നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴത്തെ പാരഗണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഓരോരോ ചേഞ്ചസ്. Do you think in the next stage Paragon as a brand is evolving into something new? Are we going to hop into trends? Are we going to പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിൽ തന്നെ are we diversifying into something else? Again, let me quote a philosophical statement. Like they say, progress is to change without losing your stability. Yeah, I mean, if you just continuously change, you may end up falling down. If you are stable, it's not progress. So it's a balance of these both. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. I have certain classics of Paragon which is puts us in a stable ground. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് we always innovate. We have ആൾക്കാർ വന്നാൽ ചോദിക്കുക, പിന്നെ I would categorize restaurants into 2-3 categories. Like no certain classic items കൊണ്ട് മാത്രം years, I mean actually centuries നടത്തുന്ന restaurants ഉണ്ട്. You know, a lot of restaurants like which is going on from 18th century with a set of without innovation, without just classics. ഞാനെന്താ പറയുക വെച്ചാൽ വെറും ട്രെൻഡ് അല്ല, ക്ലാസിക്സ് അവിടെ വേണം.
അതേ ടൈമിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ പുതിയ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓഫർ. അപ്പൊ അവിടെ ഐ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് R&D ഗൈസ് ഹു ബ്രേക്സ് ദ ഹെഡ്, finally put a dish before me, I will check it and I will say no, it's nothing. Maybe next day they will hit. What I tell them is, when I put it to my, I want to have that wow thing. അത് ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മള് ഞാൻ അവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ദുബായ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ഷോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇസ് പ്രസന്റ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കഴിച്ചു പോകും, അവിടെ പോയി ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് കഴിച്ചു പോകും, നമ്മൾ ഞെട്ടും, ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞെട്ടും. അതില്ലാത്തൊരു ഡിഷ് വരണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അരിച്ചു കൊടുക്കി കുറേ ഡിഷസ് കൊടുക്കും. ആ ഡിഷ് ദിവസം കസ്റ്റമർ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മാതിരി വന്നെന്ന് വരും, വന്നില്ലാന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ കുറേ ദിവസം ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ മാതിരി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ്, ഇന്നോവേഷനും ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പിവറ്റൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുവാണോ? പാരഗൺ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആവാൻ എളുപ്പമല്ല. എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. എന്നോട് വൈഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പാലത്തിനിടയിൽ പാരൻ വെച്ച് ഇരുന്നാൽ പോലെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു we get very comfy, we fall into a comfort zone. Then what happens is you have a natural death. Anything once you fall into there's no thing called stable, either you grow or you decay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I am a person who's trying to grow, and growing is a different ball game altogether, especially restaurant industry. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ വെരി സെൻസിറ്റീവ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരഗണിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ് യു ആസ്ക് മീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ പാരഗണിൻ്റെ ചാലഞ്ച്. എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, പാരഗൺ കനോട്ട് മേക്ക് എ ഫ്ലോ. പാരഗണിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് പറ്റിയാൽ അവർ കാണുക എന്തോ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് സങ്കടം പോലെ, അല്ലാതെ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല. പല ടൈപ്പ് ഫോൾട്ട് സംഭവിക്കുക. കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥാപനമായി നടത്തുകയാണെങ്കിലും പല ടൈപ്പ് ഫോൾട്ട് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അത് വല്ലാതൊരു ക്യാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡിങ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 40 പ്ലേസസിൽ പാരഗൺ നടക്കും. പാരഗണും പാരഗണിൻ്റെ സബ് ബ്രാൻഡ്സും നടക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഐ ഹാവ് സിസ്റ്റംസ് ടു സീ, വാച്ച് information, all these data is coming, but beyond that I cannot be literally there looking to all those things. അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ചാലഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല, അല്ലെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് വരാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലൊരു ഇഷ്യൂ വരാം, അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച്. ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ്, എനിക്ക് ഇതുവരെ പാരഗണിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം പാരഗൺ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറിന് ഇതുവരെ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി മാർക്കറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഡിജിറ്റലിലും പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പാരഗൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ആ വേൾഡ് വ്യൂ പാരഗണിലേക്ക് വന്നത്. ആ ലിസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്. അതിനെങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? അത് ബൂണായിരുന്നോ ബെയിനായിരുന്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു അറ്റ്ലസ് റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് വന്നു. അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇത് വരുന്നു, കുറെ പേര് പാരഗണിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് അതിലൊരു കഥയും പറഞ്ഞു. പാരഗണിലേക്കുള്ള യാത്ര, ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് 2-3 ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ദിവസവും വിശ്വസിക്കില്ല, ഓഡിയൻസ് വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും താജിന്റെ GM, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പം മറന്നു, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഐ സോൾഡ് 2 nights ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് 10 years 15 years ബിഫോർ. നോക്കുമ്പോൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി, ഇംഗ്ലീഷ് ഫാമിലി, ദേ കോൾഡ് ഹിം വെദർ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് സീറ്റ്സ് ഇൻ പാരഗൺ, ബിക്കോസ് അവിടെയൊക്കെ സീറ്റൊക്കെ ആദ്യം ബുക്കിലാണ്. ദേ സെഡ് ദേ ക്യാൻ അറേഞ്ച്. They flew down, spent 2 days here, went to Paragon, had lunch or dinner, whatever, 2 days, flew back. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിശയിക്കും. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും രാജ്യത്ത് വരെ, കാരണം അവിടെ ഫുഡ് ടൂറിസം വളരെ കോമാണ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പിന്നെ ഒരു പുതുമയായി തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന റിക്കഗ്നേഷൻ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു സംഗതി, ഐ ബിലോങ് ലിറ്റിൽ മോർ ടു ദ ഓൾഡ് സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് സ്കൂളിൽ വി emphasize on quality, we emphasize on all this effort, hard work going behind, and I think social media will happen by itself. Social media definitely is a big this thing. But ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം, ഞാനൊരു പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മീറ്റ് ആൻഡ് മാക്രൽ. Meat and mackerel. That is in Dubai. Because Dubai, I'm exposed to different kind of cuisine, and one of the most fascinating cuisine, like everybody knows now, is Japanese and Peruvian. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം വെറുതെ ഒരു സ്ലൈസ് പച്ച ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി, ദ ഫ്രഷ്നെസ്, വാട്ട് ദാറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് മേ ബി ദേ വിൽ ഗിവ് എ സോയാ സോസ് വാട്ട് എവർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ പല ഇതും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കോൾഡ് മീറ്റ് ആൻഡ് മാക്രൽ. ആൻഡ് you have heard a lot about international cuisine, multi-cuisine. So I thought I should come up with a new name. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെയോ അല്ല അതിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടോ. പ്ലസ് ഐ വോണ്ട് ദിസ് മീറ്റ് ആൻഡ് മാക്രൽ ടു ടേക്ക് കേരള cuisine to international stage, because I am putting lot of Kerala cuisine shoulder to shoulder with these cuisines, Peruvian, Italian, steaks, fusion steaks, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കം, ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് കേരള കുസിൻ ഇതേ ലെവലിലെത്തിയോ, ഫൈൻ ഡൈനിങ് ലെവലിലെത്തിയോ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ US-ലോ ലണ്ടനിലോ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് തുടങ്ങാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ജാപ്പനീസ് കുസിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിയലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബിക്കോസ് ഐ കനോട്ട് ഹാവ് പാരഗൺ എന്ന പേരെന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയൻ്റെ ബ്ലോഗേഴ്സ് വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ ഡു വൺ. I got an offer right on stage. I'm going to sign this. About such things I have to depend on. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് യു ഡൂയിങ് ദിസ്. ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഹാവ് യു ഫെൽറ്റ്, ഇപ്പം ഐ എം ഷുവർ, ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണറാണ്, ഐ എം ഷുവർ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓണേഴ്സ്, ദർ ആർ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങണമെന്നൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് മെയിൻ ബിസിനസ് വേറെ കാണും, സൈഡിൽ ബിസിനസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഹാവ് യു ഫെൽറ്റ് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ, ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, അത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? കാരണം ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇതില് നമ്മള് റിസ്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ആകെയുള്ളൊരു ഞാൻ പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, വേറെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ മണി, ലോട്ട് മോർ ബെറ്റർ, റിട്ടേൺസ് ആർ ലോട്ട് മോർ ബെറ്റർ, റിസ്ക് ഇസ് മച്ച് ലെസ്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എവറി ഡേ യു ഹാവ് ടു ബി ഫോക്കസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ റീസൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. You have to be some way having passion going on. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കസ്റ്റമറിന് മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം. When they have a great cuisine or a dish, the delight and the happiness is amazing. ആ recognition. രണ്ടാമത്തത്, I can give employment to too many people. സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രി മാതിരില്ല, കണ്ടമാനം അധികം ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരെ ദിവസമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ അവരെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവരുടെ വർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അവരെ മോണിറ്ററി വൈസും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 10-35 കൊല്ലമായിട്ട് എവറി ഇയർ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ, സോ ദാറ്റ് മൈ പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് മീ, ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് മീ, ഐ മീൻ മെജോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കാര്യം. അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ്. ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരും പാരഗണിലെ ബിരിയാണി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു കോമൺ തിങ് ആണ്, നമ്മൾ പാരഗണി ചെല്ലുന്നു, മെനു മൊത്തം നോക്കുന്നു, തവ ഫ്രൈ കാണുന്നു, ഗ്രില്ല് കാണുന്നു, സൂപ്പ് കാണുന്നു, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ do you urge anyone to try new things, or would you still request them first thing ആദ്യമായിട്ട് പാരഗണിൽ വരുന്നവരെടുത്ത് if you had to sell one product, would it be biryani? നമ്മൾ ബിരിയാണിയും ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചു, ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇതെൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ ഈ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്
ഇപ്പൊ ക്ലിക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 കൊല്ലം അതിനകത്ത് ഞാനും ഷെഫായ വിജയൻ പള്ളിയും നമ്മൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിയതാണ്. അതായത് ബിരിയാണി ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിക്കും, ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്, അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി, ദിസ് ഇസ് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നത്തിങ് പോലെ ബിരിയാണി. അങ്ങനെ എനിക്ക് 10-12 കൊല്ലം കളിച്ച അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ഇൻസിഡന്റിൽ കൂടെ ഒരു റെസിപ്പിയും ഒരു സെർട്ടൻ രുചിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്. വിതിൻ 1 week ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്. ആൾക്കാർ വി വർ സെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് 30 to 40 kilo. From there it jumped to 300 to 400. Not 1 week, within a month maybe. അപ്പോൾ that clicked, that taste clicked. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ സംഭവമല്ല, അത് കണ്ടമാനം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മെനക്കെട്ടും ആയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് വി ഗുഡ് സോ മച്ച് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇതേമാതിരി കുറെ PDF പാരഗൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈ സം കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം. അപ്പോൾ അത് കുറേ നേരം കളിച്ച് അവസാനം റെസിപ്പി വന്നു. വ്യവസായിച്ചിൽ അത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ്, ഏറ്റവും ക്ലാസിക് ഡിഷാണ്. ഇത് ചെമ്മീൻ തവ ഫ്രൈ ആണോ അത് ചെമ്മീൻ അതല്ല പ്രോൺസ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊരിച്ചാണ്. ഇതിലൊക്കെ കാര്യം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നല്ല, പക്ഷേ എന്തോ കാരണത്താൽ നമ്മളവിടെ അത് ഭയങ്കര ക്ലിക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫിലോസഫിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു, ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടുക എന്നുള്ളതാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് യു സെഡ് ഫുഡ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ കപ്പ് ഓഫ് ടീ, ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് എൽസ്, ഇപ്പോൾ 14 വയസ്സിൽ യു ഹാഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പാരഗൺ ആൻഡ് ബിൽഡ് ഇറ്റ്, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. വേറൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പാരഗൺ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അസൈഡ്, അന്ന് സംശയമില്ല. അന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും അവർ ലൈഫ് വാസ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത്രത്തോളം അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, ക്രൗൺ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്നത്തെ എന്ത് ജനറേഷനാണെന്ന് അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു കോൾ 70s and 80s. ആ ജനറേഷൻ്റെ ക്രൗൺ തിയേറ്ററിൻ്റെ കാഴ്ച വാട്സപ്പ് ഇല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, യാതൊന്നുമില്ല. ആകെയുള്ള ക്രൗഡ് പോവുക, മാറുന്ന അടുത്ത ഫ്രൈഡേ കാത്തിക്കുക, അടുത്ത ഫ്രൈഡേ കാത്തിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് റിലീസ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അന്നത്തെ ഗുണം, ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ, മൈ സൺ ഇസ് സിറ്റിംഗ് സംവേ ഹിയർ, ഐ യൂസ് ടു ആസ്ക് ഹിം എനി ഗുഡ് മൂവീസ്. ഇന്നത്തെ മൂവീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീരെ ഡെപ്തോ സബ്സ്റ്റൻസോ ഇല്ലാത്ത മൂവീസാണ്. പക്ഷെ അന്നത്തെ മൂവീസ് ഇസ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ദ മൂവീസ് ഗേവ് മീ ദറ്റ് വാട്ട് എവർ I mean that was philosophy put into diluted for you to understand through a big screen. And my friend Shakil was sitting somewhere here. ഞാനും ഷക്കീലും കൂടി വി യൂസ് ടു ഒരു 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് 4 മണിക്ക് വൈഫിൻ്റെ ഫോൺ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിരിയാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മൂവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിലോസഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്തല്ല, അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ we were always talking about directing movies, all these things. Definitely, but with Paragon, I think I'm living challenges. That was role model. I would say I'm proud to say that I am becoming a real thing now, because every day ഈ മൂവീസിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും വളരെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ആ സിറ്റുവേഷൻസ് തരണം ചെയ്യാം. ചിലപ്പം it will be blank, like no, you will be so scared to look what's going to happen, because you have put so much money into something and you don't know whether what's going to happen. കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും ഹാപ്പൻ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ one good thing I think I will conclude by saying, good thing is ചാലഞ്ച് നമ്മൾ ലൈഫിൽ, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയില്ല ചാലഞ്ച് എടുക്കണം, because running restaurant industry is a very big challenge, especially if you are planning to expand, because it's not like giving a good meal one time. 365 days, 40-45 outlets and growing. You have to give this good meal continuously. There are 2 things which you have to incorporate. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നട്ടലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു, സ്പൈൻലെസ് ബിക്കം സ്പൈൻലെസ്, നട്ടലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. കാരണം പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ വളരെ സക്സസ് ആയി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പോകും. അപ്പായിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി, അവിടെ ഈ പ്രശ്നം, ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം, വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നട്ടലില്ലെങ്കിൽ
you become egoless running this, because with ego you cannot run this industry. Maybe higher ego you can hypocritically say. I think easy to say that ഫലമുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരം താണേ ഇരിക്കാവൂ എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതുപോലെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും പാരഗൺ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. ഓഡിയൻസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയും പാരഗൺ ഒരുപാട് വളരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം പോലെ മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസിലും നമ്മൾ പേര് കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Over to you audience. I'm sure you guys will have a lot of questions. Anybody who would love to ask questions about Paragon, the brand and business? ഹലോ സർ, ആദ്യം തന്നെ താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഇവിടെ ഇട്ടതിന്. KLF-ന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയാണ് എവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഈ വെയിലത്ത് നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൾസോ പാരഗന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരക്ക് കാരണം പേടിച്ചിട്ട് പോവാതിരുന്നിട്ടും ഉണ്ട്. വിശന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കണം പോകാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി തോട്ട്ഫുൾ, വെരി താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അക്രോസ് കേരള ആൻഡ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാനല്ല, സോറി അഞ്ജന. അപ്പോൾ പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാരഗണില് ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്ക് കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇവിടുത്തെ അത്ര. പക്ഷെ ഹൗ ഡു യു അഡ്രസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ടേസ്റ്റ്? അതെങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ പോകുന്നത്? ഇത് വെരി ആപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ തന്നെ വാൺ ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബന്ധവും അവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ടാണ്. പക്ഷേ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൗഡഡ് പ്ലേസ് ഓർ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉള്ള സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മലബാർ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. It is not very intense, it's very mild, and universally people accept the fact that chicken or meat, I mean fish or whatever, we complement the dish or the ingredient by not by overpowering this thing flavor. അപ്പം അത് യൂണിവേഴ്സലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ക്വിസിൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കോണ്ടിനെന്റൽ ക്വിസിൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ജാപ്പനീസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതിവിടെ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. കാലിക്കറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അത് എവിടെയും ക്ലിക്ക് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് വൈറ്റ്സ് വന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഫോളിങ് ഇൻ ലവ്. ഐ ഹാവ് US ഒരു സിംഗപ്പൂരിയൻ ബേസ്ഡ്, ഐ മീൻ ഈസ് എ തേർഡ് ജനറേഷൻ സിംഗപ്പൂരിയൻ. ഹി വിൽ സീ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് എവറി ടൈം ഹി കംസ് ടു ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പാരഗണിൽ വന്നിട്ട് ഈസ് അമേരിക്കൻ, ടോട്ടൽ അമേരിക്കൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ എപ്പിയിൽ മലബാർ ഫുഡിന്റെ പ്രത്യേകത. I just add, ട്രിവാൻഡ്രം നല്ല ക്രൗഡഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും. Anybody else? Anybody else? ഫ്രീ ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം തരുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഓൺട്രപ്രണർ ഇതുപോലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ക്രൗഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിന് മുന്നേ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്. 3 ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒരു കാര്യമായാലും മതി. വിച്ച് ഇസ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ബിസിനസ്. അല്ല, ഒരു ഒറ്റ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 2 റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ ഡു വെരി ഈസിലി, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രക്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓർ അക്കൗണ്ടൻസ് ഇൻ പ്ലേസ്. ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നട്ടല് മണിയാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഫുഡിൻ്റെ അതൊക്കെ മസ്റ്റാണ്. ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നോക്കും. പക്ഷേ അക്കൗണ്ട്സും അതേപോലെ HR, ഹൗ യു മാനേജ് യുവർ പീപ്പിൾ, അവരെ behind the scene, like are they provided good quarters, are they taken care, is there any motivation classes given to them about their personal life, like how drinking issue എല്ലാവർക്കും ഇഷ്യൂ ആണ് അവിടെയും. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ളത്? ആർ യു എൻഗേജിങ് വിത്ത് യുവർ വിഷൻ? അപ്പോൾ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, ആ വിഷനിലേക്ക് എൻഗേജ്. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്. ഐ കനോട്ട് തിങ്ക് എനിത്തിങ് വിതൗട്ട് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അക്കൗണ്ട്സ് വാട്ട് എവർ ഡൺ, ഞാൻ ഐ ലേൺ ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഹാർഡ് വേ. അതായത് അവസാനം ഒരു 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ, കാരണം വെച്ചാൽ ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾ ദിസ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ. അപ്പം ആ സംഗതി ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ വരാൻ പോവാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു സേ vegan is going to be a big trend in future, to the extent that Levin Madison എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂയോർക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ 3 Michelin star റെസ്റ്റോറൻറ്റ് overnight they turned vegan and they're still a big hit, whereas one meal will cost 1 lakh rupees Indian money. Our still packed running as a vegan. AI is going to enter big way into restaurant industry. Almost robotic chefs are starting cooking. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിനാൻസിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പാർട്ട് ഓഫ് വിസ്ഡം ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്വിസീൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ക്വിസീൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കളക്റ്റബിൾ വേർഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇഫ് യു ഹാഡ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു അനദർ ക്വിസീൻ in India, if I had to ask you, do you have that? Okay. If we had to venture into another cuisine, what would you choose? For Japanese, പറഞ്ഞത് international. ഇന്ത്യക്കകത്ത് if you had to think of Paragon എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഫുഡ് ആംബൂർ കുസിൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ആംബൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആംബൂർ ബിരിയാണി, ആംബൂർ കുസിൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. അത് കുറേ ഹിറ്റ്, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആംബൂർ. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജാപ്പനീസും പെരുവിയൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരി സെബിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 കൊല്ലമായി, അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊല്ലമായി. സെബിച്ചി ഐ ഹവ് നോട്ട് ഹേർഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഷഷ്മീൻ്റെ പെരുവിയൻ വേർഷൻ. ടൈഗർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോസാണ് ആ പച്ചമീനിന് അതിൻ്റെ വേവ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അഥവാ പച്ചമീനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈഗർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സോസാണ്. ടൈഗർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമനും ഫ്യൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പച്ചമീനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വെൻ ഐ ഹാഡ് ഫസ്റ്റ് സെവിച്ചി ഐ വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എവിടേക്കോ. പക്ഷേ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെവിച്ചി ഇസ് ബിക്കം നമ്മളെ കറിപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ ഹിറ്റ് ഡിഷ്. അപ്പോൾ പെരുവിൻ ഇതേപോലത്തെ, അതേമാതിരി ജാപ്പനീസിലെ കാർപ്പാസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ച ബീഫിൻ്റെ കാർപ്പാസിയോ, നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് എ ക്ലിക്ക് വിത്ത് സാമൺ കാർപ്പാസിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടെറിഫിക് ഡിഷ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കണ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ആൻഡ് മാക്കിൽ ഐ വുഡ് ഗോ ഫോർ എ കളക്റ്റീവ് കുസിൻ വേർ സംബഡി കംസ്. കളക്റ്റീവ് എന്നുള്ള പേര് ഞാനിട്ടാണ്, പക്ഷേ പലയിടത്തും കൂടി കട്ടെടുത്ത കുസിൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ കണക്റ്റഡ് ദോസ് കുസിൻസ് ഫ്രോം ലോട്ട് ഓഫ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ പ്ലേസസ്. പക്ഷേ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഷെഫുമാരോട് പോയി ചോദിക്കുകയോ അവരെ ഷെഫുമാരെ പോയി ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇതിലത് റെസിപ്പി വായിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളത് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇൻ പാർ ആക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. So we went through the whole process of. And this is right now in Barsha, Dubai. It's called Meat and Matter. ഇതിനകത്ത് എത്ര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ സ്റ്റുഡൻസോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഈസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആയാലും ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിസിനസ്സിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം നാരായണമൂർത്തി മറ്റേ ഇവര് എനർജിയുടെ ആളൊക്കെ talking about. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയം തോന്നിയത് I thought ours is the worst industry to be in when it comes to work-life balance. But now they are saying don't even stare at your wife on Sundays. So in that case, I think we can let our people at least stare at their wife on Sundays. As if we look at an entrepreneur, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഹോം ഗ്രോൺ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനാഷണൽ സോയിലിൽ നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദുബായിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ US കൊണ്ടുപോകണം, ന്യൂയോർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ. Paragon has done both right now. We have done it in local soil and we have established ourselves in international soil. ഏതായിരുന്നു കൂടുതൽ ചാലഞ്ചിങ്? ഇവിടെയായിരുന്നു ചാലഞ്ചസ് കൂടുതൽ, ഹേർഡിൽസ് കൂടുതൽ, അതോ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ചാലഞ്ചിങ്?
ചാലഞ്ചിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും പാരഗണിന്റെ പേര് നമുക്കുണ്ട് ഇതായിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ യു ഹാവ് ടു സർവൈവ് ദ ടേസ്റ്റ്. അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടോട്ടലി ഗോ. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആസ് യു ബിക്കം ബിഗർ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ഗോസ് ബിഗർ. ഈസിലി യു ക്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ 25 കോടിയൊക്കെ പുല്ലുപോലെ ചിലവാക്കാം. 10-25 കോടിയൊക്കെ ചിലവാക്കി 30 കോടി സുഖമായി ചിലവാക്കാം. ഈ 30 കോടി ചിലവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ROI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏത് ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20% കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡെറ്റ് ഇതായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഈ 20% എങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹൗ യുവർ ബിസിനസ് ഗ്രോയിങ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നിങ്ങളെ സ്റ്റാഫും നിങ്ങളൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ പോകും. ആക്ച്വലി 2-3 മാസം നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇറക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി വേണം. ഐ മീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്റ്റാഫിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അവർ വന്നിട്ട് ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെൽ ദം ഓക്കെ ഐ മീൻ ദിസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടുഡേ ടുമോറോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്. അത് ചില ദിവസം അവർ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രശ്നമല്ലേ ക്ലിക്കാവും എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിയല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ 10-25 കോടി ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 പറമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 10% ഡെപ്രിസിയേഷൻ എഷ്യോർഡായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. പൈസ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ആരാന്റെ സ്വത്ത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ പെയിന്റ് അടിക്കുക. അഥവാ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പൊട്ടിയാൽ പറ്റില്ല. ആകെ 4 കസാല വിൽക്കാണ്ടോ. അതായത് 10-15 കോടി മുടക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവറി ഉണ്ടാവുക മേ ബി 10 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം. അപ്പൊ ഇതാണ് ആകെ റിക്കവറി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ആ ഒരു റിസ്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ബ്രാൻഡ് വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം പോപ്പുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു സെഗ്മെന്റ്, നമുക്കൊരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുമല്ലോ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി. അതിപ്പോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആവാം, ഒരു ഫുഡ് ബ്രാൻഡ് ആവാം, ആരായാലും വളർന്ന് പെട്ടെന്ന് ബൂം ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വിൽ ഹാവ് എ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ. Have you faced anything like that when it comes to Paragon? Would have a misconception. എന്തെങ്കിലും ഒരു wrong idea of this ആണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുമല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തു? സക്സസ്ഫുൾ ആയ എല്ലാ ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ പലതും പറയാനുണ്ട്. അപ്പം അത് പിന്നെ നമ്മളത് കെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരെ പല ചാലഞ്ചുകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനിത് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വൈഫ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ ഈ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പായിട്ട് നടക്കാനെ കൊണ്ടാണ്, ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയൊന്നുമില്ല, അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ അതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി what is a cyclone in a cup of tea, I mean cup of water, what do you say, yeah, cup of tea, അത്ര ഉണ്ടായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ്സിലും ഞാനിതിൽ എപ്പോഴും ഞാനൊരു കൈത്താങ്ങായി ഉപയോഗിക്കാറ്. ഞാനിത് എന്തിന് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓർ എ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും സോളിഡായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ബെറ്റർ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ 2-3 കാര്യം. ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിയിൽ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഏജിങ്, ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഏജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. I believe as long as you innovate yourself, like rediscovering yourself, it is your brain. Now speak. ഞാനിത് 20-ാം വയസ്സ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ young ആവും. Because your brain is something you give challenge, it becomes younger. Your neurogenicity, your neuroplasticity, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രി വേർ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് 101 people, you have to face the customer, you have to be innovative, you have to be at the same time consistent in your food, you have to check the food cost accounting, and
all these things you have to do a big juggling. I mean, juggling. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. You become better in your wisdom. And when your brain becomes better, I think your body will flex. What a way to put it. I think I tell everybody biryani വെക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. You said it in a very refined way that there are so many challenges. Oh, we have one more question from the audience side. Yes, please. Hello. My name is Kalamulla Ashwati. Sir, എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yeah. ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രീമിയം ആർട്ട് സ്കൂള് നടത്താണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പാരഗണിൽ പോകുന്നത്? എപ്പോ പോയാലും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓൺടർപ്രണർ ആകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ലേബേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം, സ്റ്റാഫ്, ലീവ്, കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ലീവിന് പോയാൽ അത് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും സ്മൂത്ത് ഗോയിങ്ങും ഇത്രയും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡും ആൾക്കാർ പാരഗണിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു റഷ് ഉണ്ടാവും കയറാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ വളരെ പേഷ്യൻസോടെ അവിടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരു യങ് ഓൺടർപ്രണറിന് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാനെപ്പോഴും കേട്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജാണ് ലൈഫിൽ. ഒന്ന് ഐ, ഞാൻ മാത്രമുള്ള സ്റ്റേജ്. ഒന്ന് ബി, പരസ്പരം ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള സ്റ്റേജ്. പിന്നെ ഓൺലി യു, ഞാനില്ല. ഈ 3 സ്റ്റേജ് അത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഫിലോസഫി ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണുദേവനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. യു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശിവദേവനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ക്രൈസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നബി തിരുമേനിയോ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് ആൾക്കാർ അവരെയാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് എന്താ നിലയിൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബി. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് I is always get. B is give and take. You give, you take. U is you give. So I think a businessman should have a policy to give and take. So if you have that policy, I think your team will be with you. And when your team is with you, you have to have generally what lacks basically for most of the, I would say generally everywhere. ഞാനിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും റയറായിട്ടുള്ള സാധനം. കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അതിന് വില കൊടുക്കില്ല. കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഐ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളെന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ആൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് തിങ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ റിയലി ഔട്ട് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ്, യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയർ ടു ബാക്ക് യു ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് യു. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് ബാക്കിലാണ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വർക്കിനെ ഈസി ആക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എനിക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിച്ചത് വാട്സപ്പ് കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഐ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ വാട്സപ്പ്. എവറി ഫീഡ്ബാക്കിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 5 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഹൈജീൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ടേസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ്, മൈ പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റിംഗ്, പിന്നെ HR, ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കറിയാം. രാത്രി അവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും. അപ്പൊ അത് വിതൗട്ട് മൂവിങ് ഫ്രോം യുവർ പ്ലേസ്, വിതൗട്ട് മൂവിങ് ഫ്രോം യുവർ റൂം, ഐ ഹാവ് സിറ്റ് ഇൻ മൈ റൂം ഫോർ ഡേയ്സ് ടുഗദർ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും യൂട്യൂബും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഞാനിവിടെ ജാടക്ക് പറയല്ല. എഗെയിൻ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് വിൽ നോ ദാറ്റ് ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് കുറച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരാഴ്ച എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യും.
എല്ലാവരോടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ടെക്നോളജി. അതർവൈസ് വിതൗട്ട് ടെക്നോളജി ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്? Thank you, sir. Thank you so much for the question. It was lovely. I think we almost wind up. Is there anyone else? Is there any other question? കോഴിക്കോട് ഈ സർക്കാർ പാരഗൺ എംഗ്രില്ല് കുറെ കൂടെ elite ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ മൂന്നിടത്തും സെർവ് ചെയ്ത ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരേ ക്വാളിറ്റി, അതായത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഒരു റേറ്റ് വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല, റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. ഈ റേറ്റിലെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം ടേൺ ഓവർ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാം. ടേൺ ഓവർ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പല കാര്യത്തിലും പ്രോഫിറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവലുണ്ട്. ഓപ്റ്റിമമിന് മേലെ പോകുമ്പോൾ എത്രയോ ഇതാകാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ തമാശ, ചെറിയ തമാശയാണ്. ഒരിക്കലും സർക്കാരിൽ ബിരിയാണി തീർന്നപ്പോൾ പാരഗണിന്റെ ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരാൾ സർക്കാരിനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, ബിരിയാണിക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ പാരഗണിന്റെ അത്ര പോയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. നമ്മള് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതില് പിന്നെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോർ ദാൻ ദ കൺസിസ്റ്റന്റ് ടേസ്റ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ബിരിയാണി or great anything, I would say people will accept that. Thank you so much. I think we are about to wind up this session. Thank you so much for the insights. It's like a free master class പോലെയാണ്. Usually ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നിടത്ത് we got it for free. There was no questions anyway. No, I think I was the spokesperson for it. ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Anything, one last thing you would like to tell people who are budding entrepreneurs, and we'll wind up this session for today. What I said initially only ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇന്ന് പല ഇതിലും നമ്മൾ വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും അതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ലാത്ത ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് യൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടമാനം യൂത്ത് ആൽക്കഹോളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂത്ത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റും അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സീറോ ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ഡാം കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വെൻ ദ റിയലൈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് എഡിക്ഷൻ ടു ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിക് എന്നല്ലാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഗതി. കാരണം വെച്ചാൽ ഐ യൂസ് ടു ഡ്രിങ്ക്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഐ നെവർ ഡ്രിങ്ക് ഓർ എനിത്തിങ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചാൽ I have one good thing I have developed about myself is I have made my mind and body very sensitive. എൻ്റെ മൈൻഡും സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, എൻ്റെ വൈഫ് എഗ്രി ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ബോഡി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി സെൻസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഐ നെവർ ടേക്ക് പിൽസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സുഖം വന്നാൽ ഐ ടു ലെറ്റ് മൈ ബോഡി ടേക്ക് ഓവർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ. അപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ whenever I have even 1 glass of alcohol, forget about drugs like synthetic drugs, MDMA, എന്തൊക്കെ ഒന്നത്തെ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡാമേജ് ഇസ് ലൈക്ക് അൺബിലീവബിൾ എന്ന് പറയും. So ultimately your most precious thing is your lungs and your brain. Smoking affects the lung and brain as well. Alcohol, they say now the biggest danger is to the brain, because brain is the most precious and I think it's limitless. How much ever you pushes to the extreme that one can become enlightenment. I don't know how many people will agree, but I believe in a word called enlightenment, where you are God himself. ആ ഗോഡ് എന്നുള്ള ആ വാക്കിൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഒരു ബ്രെയിനിന് നമുക്കുണ്ട്. ആ ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സ്കൈ ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്. Thank you so much. Thank you so much for your time, taking time out to talk to us. Thank you, Kerala Literature Festival. Thank you, DC Books. Thank you so much, guys. Thank you.